จูสูสดีเนี่ยตั้งออกขึ้นนี่ทั้งนี้คือมีเสร็จเรื่องขโมยทำไมมือเตี้ยเลือกยมหมดฝึกการบอกสลายจูเนี่ยตั้งออกขึ้นนี่สันดับโดยเสรีมือนี้คือในเยอัมปีวิญญาณระบอบประซองมวยอังตรบานจอบคุ้มแข้งในขนมประอบมวยได้เจบานบัดจูมวยหนึ่งยอนตรากาเปียออยหลังจวบได้เจเฮดเฟยวิญญาณนู้คือมันไอติดจับกับนาดบานุเตโดยใช้วิญญาณระบอบประซองอังนึ่งก่อนเนเวอร์แต่ขนมวัดหนึ่งฝึกการโลกบรรลัยเก็บของได้โดยใช้ดำใบจองหนึ่งท่าตาให้ดวิบันชีวิญญาณซองอังนึ่งใบจิตรบันจบหนึ่งประอบได้ตรบันเก็บบัดแบบนี้ให้ตาการโลกบรรลัยระบอบประซองอังนึ่งกู้เอาเพย์คล้ายหนึ่งร่นทดอย่างหน้าให้ตามีนอังนาเกได้ไอช่วยประซองหนึ่งบานหรือกอดส่วนตัวสนับการบอกสไลด์เสรื่องระบบแอดมินถึงออกเนียแต่มองตีบรรดามุนเป้ได้โชว์ตัวดอเสรื่องแอดมินก็สมทุกการมาหน่อยในถึงออกเนียนึงสนับเสรื่องมุนีออยดอจ็อบดำไปโยนบีเสรื่องตะมูลโปรไตต์ทำในสำคัญในเรื่องคือสถานเนื้อเปียกกระดาเรื่องหนึ่งจงไอเนาะดิฉันดำไปคำอ้อยคาดไปวิริยุยังโจตัวสนับการบอกสไลด์เรื่องระบบแอดมินถึงออกเนียแต่มองตีโดยพระดามในเรื่องหลงบงคือในยามปีประสังมวยอังได้เมียนประเนมธานุรินพระองค์โนรินคือเมียนประจุนตรำไตประมาณเชียงมาปลีพัมปีชนังได้เก็บบานบูเรียนในขังวัดมวยจะยูมือคายให้นับไปได้กำปงแต่เมียนจุงือชิเรียมวยยมนายณภูมิแนสรกนังบานสลับออจิตรันมันตรำแต่ปนเอาแนได้เนรูเรียนเมียนชีวิตกับบานชีเยี่ยมเพียจ่ายจริงปีภูมิโตยมวยนังแทมเตียนได้จีแฮทฟูไอวอดได้พระองค์โนรินบานกุงเนออจิตรันชน้ำตั้งปีพระองค์บวกเมาแต่ไฮนุก็ตระบานสงัดโรงเรียนโดยเมียนแนมาได้ยังฮันนุเตโดยใช้ประซองในขนมวัดหนึ่งติงอ๋อคือเตอแต่จะเจนปีวัดนี้หรือก็สักแต่เราตื้อโปรเตเบอร์เซนจีเนยแต่บรรทอนในขนมวัดนี้เตี้ยจะบะจีเตอออดยังฮันสุกุตจีมันขันโดยใช้ประซองมุนจุ่มนู้นก็สำเร็จเจ็ดซึกประกอบมุกระบอการเงี้ยโดยจีมนุษย์ธรรมดาวินคือเมียนแต่ประซององแต่ปนเนาะเดบจียืมสวงรกวัดเซียงเตี้ยดำเบสนักในบรรทอเตี้ยมันข้อปีประซองโนเรนโนเทบานจียืมสวงรกวัดเซียงเตี้ยได้ในกระบายนู้ดำเบบรรทอในการบวเรียนประทอเฟอร์จีประซองบรรทอเตี้ยบรรทอปีนิมุนสวงดกวัดระยะเปประมาณเชียงใบทางไกลเมาพร้อมกับบ้านเราขึ้นวัดมวยกันล้างได้วัดมวยนู้มือตัวดูจีมันโซจะทำไมประมาณโนเต้ให้มูลหาหนึ่งพร้อมก็มันดังได้ตาให้เอาไว้บ้านจะเก็บบันดอยวัดนี้มือตัวดูจะจากตัวตรมกูซ้ำได้มันโปรมสางสองทำไมหรือก็จูจูตัวซอฟปัญหาตัวใบจีนาก็ได้ก็พระองค์สบายเจ็ดในเปียพระองค์โนเรนั่นคือบ้านประเทศขึ้นวัดมวยกันล้างให้ก็บ้านสำเร็จเจ็ดเนี่ยมันโจลตะขนมวัดนู้ดำใบสมประจอตการบัวรีนแต่มาดองเตยนับไปได้เปล่าเนี่ยมันโจตัดดอนนั่นก็สลับแต่เมียนหลกตามันเนี่ยกอดบานดาเจนหมอกส่วนนอมจองดังทตาพระองค์คือหมอกปีวัดนะหอยเนี่ยมันหมอกตีนี้มีนแก่เอาไว้นับไปได้บานจูบจมือในหลกตาจาร์พรมเตียงบานตะทูสำนวนปีกอดหอยเปล่าเนี่ยนั้นก็บานเรียบรวบปรับตามดำนาเรื่องต่างอ้อหนึ่งปรับอมปีมูลเหตุหลกนิมมันหมอกการตีนี้จำนายหลกตาจาบรรทบปีบานดับหนึ่งดังเรื่องราวต่างอ้อหอยโรกอสำหรับจัดทาท่านนั้นตัวปรับเรื่องมวยนี้ตัวการประเจ้าอธิการจมุนเส้นปลุกไอกอดกอมมันอายสำหรับจัดบานทตากอดหนึ่งอายอ้อยพระองค์เนอตีนี้บานหรือก็อดโดยชนะกอดกบานปรับตัวการพระองค์เนรินทาออยกุงจำเนตีนี้บันติจำไหนกอดคือรถตะปรับดำเนินตะการพระเจ้าอธิการจมุนเซนจำไปได้ตะทูบานดำเนินเอาไว้ห้อยจำกอดตลอดมาปรับวิ่งจำไหนบ้านรุ่นกบานกุงจำอริยาเปประมาณจำแต่ดอกนาทีแต่บันเนาะนเปนุโลกตาจากบานตลอดมาวิ่งหนึ่งออยโลกโจตะขังขนมกดระบบเปรอธิการแต่มาดองหอยพระเจ้าอธิการในขนมวัดนี้คือเมืองปนิมทาปิใจนเปดาปิโคนรุนบานโจตะจูบจมวยหนึ่งพระเจ้าอธิการปิใจพระเจ้าอธิการกบานซูนอมอัมปิดาวแห่ได้บานจักเรียกได้โลกบานสำหรับจิตนิมมันมากันวัดมวยนี้โดยชนะพิคนรุนกบันเรียบรวบเนื้อสัจเรื่องตามดำนาเรื่องเตียงอ้อต่างปิดามระหมดดอยนิมันหมดพดอคลองวัดมือนี้จูบจมือหนึ่งพระเจ้าธิการแต่มาดองบรรทอปิสลับการบอกสไลด์ระบบพิคนรุนบานหมอกสันตุครอยหมอกพระเจ้าธิการก็มีเป็นสองกาธาการพืชวัดแต่โลกนรุนมีเป็นสองกาพรับหนึ่งตามพืชโลกสควอนได้แต่ซาแต่โลกทรวบทั่วดำนาแต่การวัดนมดองในประเด็นโลกมันตอนมีเป็นจุนหนึ่งจะนหลายนุเถหายโลกก็ทรวบสควอจมือหนึ่งพระเจ้าธิการวัดในกรองวัดหนึ่งได้ปันแต่มนุษย์สมานทามีนเรื่องราวอากาศกาดลายแบบนี้นุเถจำนี้ทวัดนั่นคือตรบันบอบองจอบัตให้เพื่อจะอธิกากบานอนุญาตออยพิโคเนรนั่นคือสนักเนื้อโครงวัดมือนี้จองสนักเนื้อบรอซอนหรือก็จองสนักเนื้อระโหดคือตามแต่จัดโลกเตจ่าปลุกไอ้ขนมนิมจินบูโดยขี้เนี่ยคือโลกมันกำลังจะมูนึงไก่สนักเนื้อโนเตปันแต่กรอนแต่วันนี้คือมันเซอร์จะมีประสงค์จรานไล่คือมีเติมแต่ประมาณเชียงดับมวยองแต่บ่เนาะรูนจะมูยังประชาอธิกาวัดเบอร์ซินจีประสงค์เนรนจูมาสนักเนื้อโครงวัดนี้มวยตีดโบกสรุปตื้อคือมีเติมแต่ดับปีองแต่บ่เนาะโดยสร้างแต่เคยปริยากัสรวมจมูกหนึ่งประสองได้ในโครงวันนี้มีจมูกเต็กเป๊กถ้วยลูกก็เรียงชิคาได้ปัญแต่คือมันเห็นซูโนเต้โดยสร้างแต่หมอกฟิญญาจมูกหนึ่งวอดเก้โดยเฉพาะสมมติดังนั้นคือมันตรึกสู่ประเภทอะไรคือมีแต่ยูสโรปตัวตามประจัยในการต่างแต่บ่เนาะบทสุนที่จองดึงเรื่องเอาไว้มวยเปลวเดโลกุ้งโนตินียูตื้อเรื่องเดโลชงอตัวประมาณลูกหนึ่งดึงเวียดคลุนเองโดยเฉพาะให้บันเจโลคือมันซูน้อยต่างคือโยโปรมแต่งสรงแต่บ่ดองจุดในประจัยในการกับบานปรับออยประสังเรื่องนั้นเตากดมวย
ដែលជាគុណមួយមិនមានអាសនៈនៅនោះទេហើយលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យព្រះសង្ឃនៅនឹងទៅបោះសម្អាតសម្រាប់ស្នាក់នៅទៅខ្លួនឯងទៅចោះប៉ុន្តែបច្ចេកអធិការក៏បានចាត់ក្មេងវត្តពីណាឲ្យទៅជួយនៅក្នុងការបោះសម្អាតផងដែរព្រោះលោកតែម្នាក់ឯងច្បាស់ជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការមួយនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីប្រជាអធិការរួចហើយភិក្ខុនរិនក៏បានធ្វើការគោរពអគុណនៅគោរពភ្លាដើម្បីទៅបោះសម្អាតកុដិដែលលោកត្រូវស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីរៀបចំកន្លែងរួចរាល់អស់លោកក៏បានស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះហើយសកម្មភាពគឺប្រៀបដូចជាព្រះសង្ឃដទៃដែលនៅក្នុងវត្តនេះដែរលុះដល់ពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលលោកឡើងទៅសូត្រធម៌នៅក្នុងវិហារលោកហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញថានៅក្រោយរូបបដិមានឹងគឺហាក់ដូចជាមានកេះឈើមួយបើតាមមើលទៅកេះឈើមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយក្បាច់ថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើតាមមើលឲ្យច្បាស់ទៅកេះឈើនឹងគូជាកេះឈើដែលជាលក្ខណៈប្រភេទឈើល្អអញ្ចឹងហើយបានជាកេះឈើនេះមើលទៅចាស់ដែរប៉ុន្តែវាដូចជាមិនពុកផុយតតែសោះលោកពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែកេះឈើនេះបើតាមមើលទៅគឺទំហំធំល្មមដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាជាកេះអ្វីនោះទេពេលនោះលោកក៏គិតថាប្រហែលជាកេះសម្រាប់គេដាក់បច្ច័យអីឲ្យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកេះដាក់បច្ច័យក៏មិនចាស់ដល់ថ្នាក់នឹងដែរហើយវាក៏ត្រូវបានចាក់សោឡើងជាប់ថែបទៀតប៉ុន្តែលោកក៏មិនហ៊ានសួរនាំទៅកាន់អ្នកណាដែរនៅពេលដែលឃើញកេះមួយនឹងគឺបានត្រឹមតែសួរធរជាមួយនឹងប្រសងផ្សេងទៀតដូចជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយភាពងឿឆ្ងល់មួយនេះក៏ត្រូវបានរលត់បាត់ទៅវិញដោយសារតែលោកក៏មិនចង់ដឹងអ្វីច្រើនទៀតដែរយូរទៅលោកគង់តែដឹងតែខ្លួនឯងនោះទេបន្ទាប់ពីសូត្រធម៌ហើយលោកក៏បានចូលមកសម្រាប់នៅក្នុងកុដិរបស់លោកវិញហើយលោកក៏ជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលចែកនិមន្តវិជាការគួរសមដែរប៉ុន្តែលោកមិនដែលប្រាប់ឬក៏អួតអាងអ្នកណានោះទេនៅក្នុងវត្តមួយនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកទាំងអស់នៅក្នុងវត្តរួមទាំងលោកអាចារ្យនិងកបិនីមិញ៉ាមិនដឹងថាលោកចែកនិមន្តវិជាការខ្លះៗនោះទេលោកធ្វើខ្លួនដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិតទៅត្រឹមអំពើល្មមលោកអាចដែរគ្រូអាគមល្មមនឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីលោកបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកមានប្រជញ្ញរហូតមកដល់ពេលនេះលោកក៏ត្រូវដល់អំពើគេកើតនៅក្នុងភូមិចាស់ដែរហើយគ្រូឃុំដែលបានដាក់អំពើនោះដោយសារតែលោកកាត់លក្ខសក្ការៈរបស់គេក៏បានធ្វើអំពើទៅលើលោកប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនអាចធ្វើអ្វីលោកបានដែរដោយសារតែលោកបួសរៀននៅមន្តវិជ្ជាការចាប់តាំងពីលោកមាន20វស្សាកំឡែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមានព្រះជន្ម20ទីវស្សាហើយដូច្នេះមានន័យថាលោកក៏ចេះនៅមន្តវិជ្ជាជីការជីច្រើនផងដែរហើយមូលហេតុដែលលោករៀននៅមន្តវិជ្ជាការទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែភូមិចាស់របស់លោកហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយអ្នកចេះនៅវិជ្ជាអាគមចង់ហើយបានជាលោកត្រូវតែចេះអាគមដូចគ្នាដែរដើម្បីទុកគ្រាន់តែនឹងការពារខ្លួនឬក៏ការពារអ្នកដែលលោកបានស្គាល់អីនឹងឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភូមិចាស់របស់លោកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាភូមិអាគមដោយសារតែភូមិនោះគឺពោពេញទៅដោយគ្រូអាគមជាច្រើននៅផ្ដុំគ្នាតែម្ដងហើយក៏សម្បូរនៃគម្ពីរអាគមពូកែនៅទីនោះផងដែរជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយវត្ថុការពារខ្លួនខ្លាំងៗដែលគ្រូអាគមទាំងអស់នោះទៅរកមកពីភូមិផ្សេងបានឬក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅរកវាមកបានប៉ុន្តែចំពោះព្រះសរិនគឺមិនបានប្រើប្រាស់នៃរំទាំងអស់នឹងនោះទេដោយសារតែវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលប្រើប្រាស់នៅរបស់ទាំងអស់នឹងការពារខ្លួនទៀតហេតុនេះលោកគ្មានរបស់សាសិទ្ធឬក៏របស់ខ្លាំងពូកែអ្វីនៅជាប់ខ្លួនរបស់លោកឡើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការសូត្រធម៌នៅក្នុងវិហាររួចហើយលោកទាំងអស់ក៏បាននិមន្តមកកាន់គុតរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសង្ឃសរិននិមន្តមកកាន់គុតរបស់លោកវិញលោកចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអត់អ្នកម្នាក់ឈរពីទីងងឹតសម្លឹងមើលមកកាន់លោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកងាកមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបានឃើញនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាច្បាស់ជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែឈរសម្លឹងមកលើលោកជាមិនខានប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមិនប្រកាសប្រជែងនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះលោកក៏បានលង្អិនទៅគុតដូចជាព្រះសង្ឃធម្មតាបាត់ទៅកាលពីពេលដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះយប់ទី1យប់ទី2និងយប់ទី3មិនមានអ្វីប្លែកខ្លាំងនោះទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានគេកំពុងតែសម្លឹងមើលមកកាន់លោកពីទីងងឹតមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលគាត់គិតស្រមើស្រមៃដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានរឿងអីកើតឡើងនោះទេព្រោះអីរាល់ពេលដែលលោកមានអារម្មណ៍បែបនេះលោកតែងតែងាកមើលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលលោកគិតនោះក៏ហាក់ដូចជាមិនបានឃើញអ្វីដែរដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យលោកគិតថាប្រហែលមកពីលោកមកកន្លែងប្លែកអញ្ចឹងបានជាលោកចិត្តតែមានអារម្មណ៍បែបនេះមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីនោះទេដោយសារតែប្រសងផ្សេងទៀតក៏ហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើងដែរបើសិនជាពិតជាមានអ្វីខ្លំមើលលោកពិតមែននោះប្រសងផ្សេងទៀតច្បាស់ជាជួបដូចជាលោកជាមិនខានចឹងហើយបានជាលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់លោកគិតដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយបានជាលោកមិនសូវជាខ្វល់ប៉ុន្តែនៅយប់ទី4ចូលមកដល់រឿងរ៉ាវចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងគឺជាយប់នៅពេលដែលលោកកំពុងតែបើកសៀវភៅរៀនសូត្រនៅធរនៅយប់នោះហើយលោកហាក់ដូចជាបានឮសំឡេងមានមនុស្សឡើងមកលើគុតរបស់លោកតាមចន្ទាដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលយប់ស្ងាត់ចឹងហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សឡើងមកលើគុតតាមចន្ទាបែបនេះឮសូរតែទីទើបទៀតហេតុធ្វើឲ្យលោកគឺបានឮសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះលោកក៏ផ្អាកនៃការមើលសៀវភៅធម៌សិនដើម្បីចាំស្ដាប់ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគេឡើងមករកលោកធួអ្វីទាំងយប់បែបនេះ
ប៉ុន្តែបន្តពីឡើងដល់ខាងលើហាក់ដូចជាមិនមានសម្លេងអ្វីបន្តទៅទៀតហើយពេលនោះលោកគេថាប្រហែលជាបន្តិចទៀតច្បាស់តែត្រូវមានអាគូទ្វារជាមិនខានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកព្យាយាមចាំស្ដាប់យូរទៅនៅតែមិនមានអាគូទ្វារតតែសោះដូច្នេះធ្វើឲ្យលោកក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាគេឡើងមកគត់របស់លោកហើយប៉ុន្តែបែរជាមិនមាននិយាយឬក៏ហៅអ្វីទាំងអស់ទៅវិញតើគេមកលួចស្ដាប់លោកតែមែនឬទេឬក៏គេចង់ដឹងតែលោកស្នាទៅហើយកំពុងតែធ្វើអ្វីដូច្នេះលោកក៏បានបន្តនៃការមើលសិភៅធម៌បន្តទៅទៀតដោយគិតថាអ្នកដែលឡើងមកអមីនេះច្បាស់ជាកំពុងតែសង្ងំនៅនឹងមាត់ទ្វាររងចាំស្ដាប់លោកជាមិនខានយ៉ាងហើយលោកក៏មិនខ្វល់អ្វីដែរព្រោះអីលោកគឺមិនបានធ្វើខុសនោះទេនៅពេលនេះគឺលោកកំពុងតែถือសិភៅធម៌តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយូរទៅលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់ទាំងស្ងាត់សំឡេងឈឹងបើសិនជាគេមិនចូលមកខាងក្នុងយ៉ាងណាក៏គួរតែចូលទៅវិញដែរប៉ុន្តែនេះបែរជាមិនមានអ្វីទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកពិតជាមានការងើបឆោតជាខ្លាំងដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តថានឹងបើកទ្វារមើលតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលដែលលោកបើកទ្វារចេញទៅបើកបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែភាពងងឹតនៅក្នុងវត្តនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលលោកមើលទៅកាន់គុតផ្សេងទៀតក៏បានឃើញថាងងឹតស្លុកតែម្ដងគ្មាននរណាគេនៅបន្តដុតទៀនដល់ស្មោះនេះទៀតនោះទេអញ្ចឹងតើសម្លេងជើងរបស់មនុស្សដែលបានឡើងមកលើគុតរបស់លោកមួយសន្ទុំមួយនេះតើជានរណាទៅវិញគិតបណ្ដាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលបណ្ដាភ្លាមនោះលោកក៏បានប្រញាប់ពិតទ្វារគ្រប់វិញភ្លាមតែម្ដងលោកក៏បានមកអង្គុយគិតព្រោះតែចង់នឹងថាតើវាជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកនៅតែគិតបញ្ជុលទី1លោកគិតថាអាចនឹងមិនមែនជាមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមែនជាមនុស្សវាមិននឹងអាចទៅរួចព្រោះអីវាមិនអាចចូលមកក្នុងវត្តផ្ដេសផ្ដាបាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សវិញក៏មិនអាចថាมันមានសម្លេងចុះទៅក្រោមវិញដែរហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលមានមូលហេតុអ្វីដែលត្រូវឡើងមកលើកុដរបស់លោកទាំងយប់បែបនេះដែរនៅពេលដែលគិតបែបនេះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បុរតែម្ដងដែលលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេព្រោះអីវត្តមួយនេះលោកចាប់អារម្មណ៍តាំងពីដែលលោកចូលមកដំបូងមកម្លេះលោកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមើលទៅវត្តធំដែរប៉ុន្តែបែរជាមានព្រះសង្ឃត្រឹមតែ11អង្គតែប៉ុណ្ណោះបូករួមទាំងព្រះចៅអធិការដែលគង់នៅក្នុងវត្តមួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជននៅក្នុងភូមិនេះបើមើលទៅក៏រៀងមានចំនួនច្រើនដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបែរជាវត្តចាស់គេមិនព្រមសាងសង់បែបនេះអញ្ចឹងសុកជិតទុកឲ្យគុតក្រាស់នឹងគឺត្រូវបានពុកភ័យចោលចំណែកឯវិហារវឹងក៏មិនសូវជាថ្មីដែរមើលទៅវាពិតជាចំណែកខ្លាំងមែនតើឬក៏នៅក្នុងវត្តនេះធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងមិនតបពីគិតបែបនេះហើយលោកក៏បានបន្តនៃការសួរធម៌បន្តទៅទៀតហើយធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលលោកសូត្របន្លប់កុំឲ្យคล้ายនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកំពុងតែសូត្រលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានគេកំពុងតែសូត្រជាមួយនឹងលោកដែរប៉ុន្តែសំឡេងនៃការសូត្រនោះឮដោយមិនសូវច្បាស់ទាល់តែសោះលោកមានអារម្មណ៍ថាគឺជាសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងបន្តិចឬក៏មានមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកសូត្រជាមួយនឹងលោកបន្តិចលោកព្យាយាមសូត្របណ្ដានិងផ្ទៀងស្ដាប់បណ្ដាស្ដាប់យូរទៅកាន់តែច្បាស់ទៅថាគឺមិនមែនមានតែលោកមនុស្សទេគឺដូចជាមានសំឡេងមនុស្ស2នាក់កំពុងតែសូត្រធម៌ជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺជាសំឡេងរបស់លោកចំណែកឯមួយទៀតដូចជាសំឡេងរបស់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែការសូត្រយូរទៅឮកាន់តែច្បាស់ទៅថាដូចជាមានមនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តថានឹងសាឡបងមើងចង់នឹងថាតើពិតជាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតពិតមែនឬក៏អត់ភ្លាមនោះលោកក៏បានឈប់សូត្រភ្លាមតែម្ដងព្រោះអីចង់នឹងថាបើលោកឈប់សូត្រតើសំឡេងនោះនៅតែឮឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឈប់សូត្រភ្លាមសំឡេងក៏ត្រូវបានបាត់ភ្លាមព្រមគ្រាផងដែរដូច្នេះឯបញ្ជាក់ថាគ្មានសំឡេងអ្នកណាផ្សេងទៀតនោះទេគឺមឿនតែសំឡេងលោកតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះឬក៏មកពីលោកមានបញ្ហាអ្វីបានជាលោកស្ដាប់ទៅឮសំឡេងពីរបែបនេះលោកគិតថាប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកគាត់មានអារម្មណ៍រវើរវាយច្រើនបានជានឹងឃើញនៅរូបភាពប្លែកអញ្ចឹងទាំងការពិតគឺគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់មិនតបពីគិតថាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយលោកក៏បានបន្តនៃការសួរធម៌បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកំពុងតែសួរធម៌នឹងសំឡេងក៏នៅតែឮមានពីរនាក់ដដែលធ្វើឲ្យលោកព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ព្រោះអីលើកនេះគឺលោកមិនចង់ដូចការពីលើកមុនទៀតនោះទេលោកព្យាយាមសួរបណ្ដាផ្ទៀងស្ដាប់បណ្ដាហើយក៏នៅតែឮថាមានសំឡេងមនុស្សពីរនាក់ដដែលដោយមិនអស់ចិត្តលោកក៏បន្តសូត្រប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់លោកគឺផ្ចង់ទៅសំឡេងទី2នោះព្រោះអីលើកនេះគឺលោកចង់ឲ្យច្បាស់ជាងមុនពេលដែលលោកស្មាំងឈប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺលោកមានអារម្មណ៍ថាពិតជាឮសំឡេងមនុស្ស2នាក់ពិតមែនដូច្នេះលោកគិតថានឹងតាំងចិត្តឲ្យស្ងាត់ហើយលោកនឹងឈប់សូត្រភ្លាមបន្ទាប់ពីគិតបែបនេះរួចហើយលោកក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់សូត្រភ្លាមតែម្ដងហើយនៅពេលនោះរឿងរ៉ាវប្រកបោក៏ត្រូវបានកាត់ឡើងគឺជាសំឡេងដែលមិនមែនជាសំឡេងរបស់លោកគឺលោកបានឈប់សូត្រទៅហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែឮសំឡេងនៃការសូត្រនៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកដដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកគឺចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បុរខ្ញាក់តែម្ដងលើកនេះលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាស់ជាមានអ្នកណាមកអង្គុយសូត្រធម៌នៅពីក្រោយលោកជាមិនខាន
ព្រោះសំឡេងនេះគឺលឺច្បាស់ណាស់ដូច្នេះលោកក៏សម្រេចជិតបែរក្រោយដើម្បីមើលដោយលោកបានរៀបចំបែរខ្លួនម្ដងបន្តិចព្រោះតែចង់នឹងថាតើអ្នកណាគេដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលបែរខ្នងចំទៅបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺមានតែភាពប្រតែស្អាតតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសំឡេងដែលលោកបានឮនៅក្នុងត្រចៀកហ្នឹងក៏បាត់ភ្លាមដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលលោកងាកបែរមើលទៅខាងក្រៅបែបនេះលោកចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បុរខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតលោកគិតថាប្រហែលជាមានខ្មោចមកលងគាត់ហើយព្រោះអីវាមិនអាចនោះទេលោកបានឮសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលងាកក្រោយបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ទៅវិញភ្លាមនោះផងដែរលោកក៏បានប្រញាប់សូត្រធម៌បន្តទៅទៀតដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចព្រមទាំងកុំឲ្យខ្មោចនោះវាហ៊ានមកចូលជិតលោកថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកំពុងតែភ័យបណ្ដានិងសូត្របណ្ដានៅពេលនោះស្រាប់តែលោកក៏បានឮសំឡេងសូត្រតាមក្រោយលោកតែម្ដងប៉ុន្តែសំឡេងលើកនេះគឺវាឮរៀងរវើរវែងជាងមុនហើយសំឡេងដូចជារៀងធំហាក់ដូចជាសំឡេងនេះគឺបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ថាគឺពិតជាមេមនុស្សពីរនាក់ពិតមែនលោកពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតែនពេលនេះមិនដឹងថាគួរតែធ្វើអ្វីនោះទេដោយមិនអស់ចិត្តលោកក៏សម្រេចចិត្តថានឹងងាកមើលទៅក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោករៀបងាកមើលទៅក្រោយទៅហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែភ្លើងទៀនដែលបានដុតនៅក្នុងបន្ទប់នេះស្រាប់តែរលត់ភ្លាមដំណើរគ្រានៅពេលដែលលោកងាកមើលទៅខាងក្រោយតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលភ្លើងទៀនបានរលត់នេះគឺដោយសារតែមាខ្យល់ហ្នឹងគឺបក់ចំខ្លាំងពេកហេតុនេះហើយបានជាភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏ត្រូវបានរលត់តាមគ្នាទៅភ្លាមទៀនត្រូវបានរលត់ដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ហើយនៅពេលនោះលោកក៏បានងាកមើលទៅកាន់បង្អួចនឹងទ្វារដឹងតែបង្អួចនឹងទ្វារគឺមិនបានបោកនោះទេអញ្ចឹងតើខ្យល់វាបោកជូនមកដោយរបៀបណាហើយជាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងថែមទៀតបើមិនអញ្ចឹងនោះទេទៀនក៏មិនរលត់ដែរលោកកំពុងតែឆ្ងល់អំពីរឿងមួយនេះលោកភ្លេចគិតពីសំឡេងដែលកំពុងតែសូត្រនោះសំឡេងនេះគឺនៅតែបន្តនៃការសូត្រដដែលប៉ុន្តែសូត្រយូរទៅកាន់តែញាប់ទៅហើយសំឡេងហាក់ដូចជាស្ដាប់លេងចង់បានទៅហើយដូចជាមិនមែនជាធម៌ដែលលោកកំពុងតែសូត្រនោះទេប៉ុន្តែគាត់ដែលលោកស្ដាប់មិនយល់ថាតើជាធម៌អ្វីតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលលោកព្យាយាមមើលទៅកាន់ខាងក្រោយដែលជាប្រភពនៃសំឡេងម្ដងទៀតបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺដោយសារតែពេលនេះភ្លើងទៀនបានរលត់បាត់ហើយនៅក្រោមបន្ទប់គឺពោពេញទៅដោយភាពងឿតស៊ូនចឹងហើយបានជាលោកងាកទៅក្រោយក៏នៅតែមិនបានឃើញអ្វីដែល5មនុស្សផងដែរលោកក៏បានបញ្ញាប់ចាប់ទៀនដើម្បីដុតបំភ្លឺឡើងវិញឬខប៉ុន្តែពេលនោះលោកបានជារៀងប៉ាក់ចំរបស់ម្យ៉ាងដែលមានសភាពទុននិងត្រជាក់វាប្រៀបដូចជាជើងរបស់អ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកភ័យឡើងភ័យអព្រើតរហូតដល់ដៃមួយងន់ពេញយ៉ាងលឿនចំណែកឯរោមរបស់លោកក៏បាក់ក្រញាំងដោយសារតែអ្វីដែលត្រជាក់អំបាញ់មិញលោកគិតនៅក្នុងចិត្តថាអាចនឹងជាជើងរបស់មនុស្សអ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែជើងរបស់មនុស្សមិនគួរទៅជាក់បែបនេះនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏ត្រូវតែប្រញាប់យកទៀនដើម្បីមកដុតបំភ្លឺឡើងវិញចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះជាមួយនឹងលោកតើជាអ្វីពិតប្រាកដលុះដល់ពេលដែលភ្លើងទៀនត្រូវបានបំភ្លឺវិញហើយនោះស្រាប់តែមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកផ្ទុយទៅវិញបែរជាបានឃើញថាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែឈរលែកឲ្យជ្រុងមកខាងនៃបន្ទប់នេះទៅវិញឃើញបែបនេះលោកឡើងប្រកបខ្ញាក់ភ្លាមតែម្ដងព្រោះមិននឹកស្មានថាទ្វារនឹងបង្អួចបិទប៉ុន្តែបែរជាមានព្រះសង្ឃមកឈរនៅក្នុងបន្ទប់នេះទៅវិញឃើញបែបនេះលោកគិតថាជាព្រះសង្ឃអនណាមួយនៅក្នុងវត្តនេះដូច្នេះក៏បានធ្វើការសួរនាំទៅកាន់ព្រះសង្ឃអននោះថាតើលោកជាអ្នកណាគេហើយតើចូលនៅក្នុងបន្ទប់នេះដោយរបៀបណាមិនតន់ទាំងបានឆ្លើយផងភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានខ្យល់បោះរលត់ម្ដងទៀតហើយការបែបនេះធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនៅរិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងមែនទែនបេះដូងរបស់លោកស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅទៅហើយនៅពីនោះលោកបញ្ញាប់ដុតទៀនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនតន់នឹងបានដុតស្រួលផងស្រាប់តែលោកមួយអង្គបានឈរនៅគៀនជញ្ជាំងនោះហកស្ទូមកសងលោកណារិនយកតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានស្រែកថាឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅទីនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងរបស់ឯងនោះទេចំណែកឯព្រះសង្ឃនៅរិនវិញព្យាយាមចង់ស្រែកឲ្យគេជួយដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្រែកមិនរួចទាល់តែសោះគឺប្រៀបដូចជាមានអ្វីសង្កត់លើដើមទ្រង់ដ៏សែនធ្ងន់អញ្ចឹងដោយធ្វើអ្វីមិនបានបែបនេះលោកគឺមានតែសូត្រធម៌តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនហើយនៅពេលដែលលោកសូត្រធម៌បានមករំភ្លេចស្រាប់តែព្រះសង្ឃអនុបានបាប់ទៅវិញចំណែកព្រះសង្ឃនិរិនក៏បានបញ្ញាប់ក្រោកឡើងស្រីស្រវាដើម្បីដុតទៀនឡើងវិញហើយនៅពេលដែលភ្លើងទៀនត្រូវបានបំភ្លឺវិញហើយនោះស្រាប់តែមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកផ្ទុយទៅវិញបែរជាបានឃើញថាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែឈរនៅឯជ្រុំមកខាងនៃបន្ទប់នេះទៅវិញឃើញបែបនេះលោកឡើងព្រឹកក្បាលខ្ញាក់ភ្លាមតែម្ដងព្រមមិននឹកស្មានថាទ្វារនឹងបង្អួចបិទប៉ុន្តែបែរជាមានព្រះសង្ឃមកឈរនៅក្នុងបន្ទប់នេះទៅវិញឃើញបែបនេះលោកគិតថាជាព្រះសង្ឃអង្គណាមួយនៅក្នុងវត្តនេះដូច្នេះក៏បានធ្វើការសួរនាំទៅកាន់ព្រះសង្ឃអនុថាតើលោកជាអ្នកណាគេហើយតើចូលនៅក្នុងបន្ទប់នេះដោយរបៀបណាមិនតន់ទាំងបានឆ្លើយផងភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានខ្យល់បោះរលត់ម្ដងទៀតហើយការបែបនេះធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនៅរិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងមែនទែនបេះដូងរបស់លោកស្ទើរតែលោតចេញមុខក្រៅទៅហើយនៅពេលនោះលោកបញ្ញាប់ដុតទៀនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានដុតស្រួលផងស្រាប់តែលោកមួយអង្គបានចូលនៅគៀនចិញ្ចឹងនោះហោកស្ទូមកសងលោកណារិនយកតាំងដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានស្រែកថា
ឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅទីនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងរបស់ឯងនោះទេចំណែកប្រសងនៅរិនវិញជាយាមចង់ស្រែកឲ្យគេជួយដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្រែកមិនរួចតទៅសោះគឺប្រៀបដូចជាមានអ្វីសង្កត់លើដើមទ្រូងដ៏សែនធ្ងន់នឹងជឹងដោយធ្វើអ្វីមិនបានបែបនេះលោកគេមានតែសូធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរួចខ្លួនហើយនៅពេលដែលលោកសូធ្វើបានរផ្លែស្រាប់តែប្រសងអង្គនោះបានបាត់ទៅវិញចំណែកប្រសងនៅរិនក៏បានប្រញាប់ក្រោកឡើងស្រីស្រវាន់ដើម្បីដុតទៀនឡើងវិញហើយនៅពេលដែលភ្លើងទៀនត្រូវបានភ្លឺពេញបន្ទប់នេះហើយស្រាប់តែបាត់ប្រសងមេអង្គអបាយមិញមិនដឹងជាទៅណាបាត់ទាំងដៃទ្វារនឹងមឹងអ៊ូចគឹមដូចជាមិនបានឃើញថាត្រូវបានរើយនោះទេដូច្នេះប្រសងនៅរិនដឹងច្បាស់ជាវិញ្ញាណខ្មោចនៅក្នុងវត្តនេះជាមិនខានមិនទាប់ពីហេតុការណ៍ការប្រយុទ្ធមិញត្រូវបានកើតឡើងបំផុតនោះទេប្រសងនៅរិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងវត្តនេះច្បាស់ជាមានអតង្បាំងអ្វីមួយជាមិនខានបើមនុស្សជននោះទេច្បាស់ជាមិនមានខ្មោចមកធ្វើបាបកាលពីយប់មិញឡើយលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងបន្ទាប់ពីសូត្រធម៌រួចរាល់ប្រសងនៅរិនបាននិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងប្រសងមួយអង្គទៀតក្នុងគោលបំណងគ្រាន់តែចង់សួរពីអត្តកម្បាំងរបស់វត្តនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីប្រសងមួយអង្គនេះមើលទៅដូចជាបួសនៅទីនេះយូរឆ្នាំហើយដែរចឹងច្បាស់ជាដឹងអំពីរឿងមួយចំនួនរបស់វត្តនេះជាមិនខាននៅពេលដែលនិយាយលេងចុះឡើងប្រសងនៅរិនក៏បានធ្លាតបំបាយរឿងសួរសំណួរពាក្យពួនជាមួយនឹងវត្តមួយនេះដែលបានសួរទៅកាន់ប្រសងអង្គនោះថាតើនៅក្នុងវត្តមួយនេះធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវអត្តកម្បាំងអ្វីឬក៏អត្តឡាប់ពៅលឹងក៏បាញ់អ្វីដែរឬទេព្រោះអីគាត់ចូលមកគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងវត្តនេះដូចជាមានអ្វីប្លែកៗមិញមិនដឹងឡើយប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែមិនច្បាស់ថាវាជាអ្វីតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ធ្លាប់បានឃើញមានស្រមោលខ្មោចចេះតែតាមលួចមើលគាត់ថែមទៀតតើមានអ្វីប្លែកនៅទីនេះបើសិនជាពិតជាបានដឹងឬក៏មានពិតមែនសូមជួយប្រាប់គាត់ឲ្យបានដឹងផងចំណែកឯប្រសងបងបាននៃបួសនៅក្នុងវត្តនេះតាំងពីយូរមកហើយនឹងនៅពេលដែលលឺប្រសងនៅរិនមានសងទីការបែបនេះគឺគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាប្រសងនៅរិនច្បាស់ជាបានជួបជាមួយនឹងអ្វីជាមិនខានដោយសារតែគិតថាគឺជាប្រសងដូចគ្នាហើយណាមួយប្រសងនៅរិនគង់នៅក្នុងវត្តនេះយូរក៏គង់តែដឹងដដែលដូច្នេះប្រសងអនុក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រសងនៅរិនថាការពិតនៅក្នុងវត្តនេះវាគ្មានអត្តកម្បាំងអីធំនំនោះទេប៉ុន្តែអត្តកម្បាំងគឺមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសងទាំងអស់នៅក្នុងវត្តក៏មិនបានដឹងដែរគឺមានតែប្រជាអធិការមួយគត់ដែលបានដឹងអំពីអត្តកម្បាំងនៅទីនេះគឺជាប្រអប់ឈើចាស់មួយដែលនៅក្នុងប្រវិអិនឯណោះប្រអប់ឈើមួយនឹងគឺមិនដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែបើតាមគាត់ដឹងគឺប្រជាអធិការបានហាមដាច់ខាតរាល់ប្រសងទាំងអស់មិនអាចទៅប៉ះពាល់ឬក៏ទៅធ្វើអ្វីដែរជាមួយនឹងប្រអប់ឈើនឹងឡើយបើសិនជាមាននរណាហ៊ានល្មើសជាមួយនឹងការហាមឃាត់របស់គាត់ច្បាស់ជាមានរឿងធំជាមិនខាននេះគឺជាអត្តកម្បាំងនៅក្នុងវត្តនេះប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដឹងដែរថាប្រអប់ឈើនោះគឺមានអ្វីនោះទេនាយបណ្ដើគាត់ក៏បានដើរបណ្ដើដោយនាំប្រសងនិរិនទៅមើលប្រអប់ឈើមួយនឹងនៅលើវិហារដោយផ្ទាល់តែម្ដងនោះពេលដែលប្រសងនិរិននិមន្តទៅដល់ប្រឈើនោះក៏បានឃើញថាប្រអប់ឈើនឹងគឺជាប្រអប់ឈើដែលព្រះអង្គបានឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងចូលមកដល់ទីនេះដំបូងព្រះអង្គគឺពិតជាមានការសង្ស័យទៅលើប្រអប់ឈើនឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងថាមានអ្វីឲ្យប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះសង្ឃមានសង្ឃតិកាថាប្រឈើនេះគឺជាប្រអប់ឈើអត្តកម្បាំងគឺមានព្រះសង្ឃណាមួយបានដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងនោះទេដូច្នេះព្រះអង្គគិតថាច្បាស់ជារឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងចំពោះលោកកាពីយប់មិញអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅប្រអប់ឈើនេះជាមិនខានប៉ុន្តែលោកក៏មិនច្បាស់ 100% ដែរទេវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះថាមិនត្រូវវិញ្ញាណនៃមរតកលោកកាពីយប់មិញអាចជាវិញ្ញាណមកពីណាផ្សេងថាបានដែរដោយសារតែប្រអប់មួយនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដូច្នេះព្រះសង្ឃនរិនក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរចម្ងល់របស់លោកក៏នៅតែជាចម្ងល់ដដែលព្រោះអីគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆ្លើយប្រាប់លោកបាននោះទេបន្តលោកគាត់ក៏បានអង្គុយគិតតែម្នាក់ឯងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញតើគាត់បានធ្វើអ្វីខុសហើយវិញ្ញាណនោះវាមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងគាត់បានជាវាប្រាប់គាត់ថាកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងរបស់គាត់នោះទេមើលទៅវាហាក់ដូចជាចង់ដេញគាត់ឲ្យចេញពីទីនេះគាត់គិតមិនយល់ទេសោះព្រោះតែនៅទីនេះគាត់ក៏មិនអាចសួរនាំពីនរណាបានដែរគាត់មានតែព្យាយាមស្វែងយល់វាដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ពេលវេលាយប់ឡើងចូលមកដល់ព្រះសង្ឃនរិនគឺបានទៅសូត្រធម៌នៅក្នុងវិហារជាមួយនឹងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតព្រមទាំងប្រជាអធិការផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសង្ឃនរិនកំពុងតែសូត្រធម៌ព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានគេនឹងគឺកំពុងតែសូត្រធម៌នៅចិត្តចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែការពិតគឺមានព្រះសង្ឃជាច្រើនដែលកំពុងតែសូត្រធម៌ជាមួយនឹងគ្រាប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះសង្ឃនរិនចាប់អារម្មណ៍នោះគឺដោយសារតែសំឡេងដែលសូត្រធម៌នៅចិត្តចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺការសូត្រដូចជាមិនដូចគេតទៅសោះសំឡេងហាក់ដូចជារវល់និងធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកបានបែកចេញនៃសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ថាសំឡេងនោះគឺមិនមែនជាសំឡេងព្រះសង្ឃដែលនៅចិត្តលោកនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការសួរនោះគឺលោកស្អាប់មិនយល់ថាតើជាធម៌អ្វីឲ្យប្រកបតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអស់ចិត្តលោកក៏បានលួចងាកមើលទៅក្រៅនិងចំហៀងប៉ុន្តែដូចជាមិនបានឃើញអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកងាកមកវិញលោកហាក់ដូចជាបានឃើញថាមានស្មៅអ្វីមួយទាក់ជាមួយនឹងកន្ទុយភ្នែករបស់លោកគឺជារូបរាងដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងកំពុងតែឈរស្ទង់លើទីងងឹតលោកកាន់តែយូរទៅគឺកាន់តែដួលទៅ
ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់ក៏ភ្ញាក់ព្រើតែម្ដងគឺដោយសារតែមានប្រសង់មួយអង្គទៀតបានមកផ្ទះស្មារបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មិនបានសូត្រធម៌នឹងគេនោះទេរវល់តែភ្លេចមើលអ្វីដែលនៅស្ដាំដៃឯណោះហើយលោកមួយអង្គនោះក៏បានមើលទៅតាមដៃប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិនបានឃើញអ្វីនោះទេចំណែកឯព្រះសង្ឃអ្នករិនវិញបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះវាយស្មារបស់គាត់មួយដៃឲ្យគាត់សូត្រធម៌ជាមួយនឹងគេរួចមកពេលដែលគាត់ងាកទៅវិញស្រាប់តែស្រមោលដែលមានទម្រង់ដូចជារូបរាងរបស់មនុស្សក៏លែងឲ្យគាត់បានឃើញទៀតហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការនៃសូត្រធម៌ហើយព្រះសង្ឃទាំងអស់ក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់រិនខុនក៏ដូចជាព្រះសង្ឃនរិនដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់កុដិរបស់លោកវិញដល់ពេលវេលាយប់ឡើងម៉ោងប្រមាណជាង11យប់គឺជាពេលវេលាដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតព្រមទាំងអាកាសធាតុហាក់ដូចជាចាប់ដើមត្រជាក់ថែនធាតុចំណែកព្រះសង្ឃនរិនវិញគឺបានសឹងនឹងឯកុដិឯណោះនៅយប់នោះលោកហាក់ដូចជាបានឮថាមានគេកំពុងតែសូត្រនៅអ្វីមួយយ៉ាងនៅចំពីមុខរបស់លោកតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកព្យាយាមស្ដាប់មើលទៅគឺដូចមិនមែនជាធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺដូចជាការសូត្រនឹងអាគមអ្វីមួយយ៉ាងទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើនៅក្នុងវត្តនេះនៅណាគេបែរជាមកសូត្រនៅមុនគង្ពេបែបនេះនៅក្នុងវត្តទៅវិញឬក៏គេធ្វើពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងវត្តនេះ មិនធ្លាប់បានឮពីមុនហ្នឹងទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើបល័យនេះគឺគេប្រើនៅក្នុងគោលបំណងអីហើយដូចបានជាលោកមិនធ្លាប់ឮបែបនេះអញ្ចឹងឬក៏មកពីលោករៀនមិនទាន់ដល់តែមុនវិជ្ជាជីការនឹងគឺនៅមានច្រើនទៀតចំណែករៀនតែ3បុណ្យដើម្បីទុកការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបល័យដែលគេកំពុងតែសូត្រនេះអាចនឹងជាបល័យអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលលោកមិនធ្លាប់បានរៀនអញ្ចឹងហើយបានជាលោកស្ដាប់មិនយល់បែបនេះដោយលោកក៏បានបន្តការស្ដាប់បន្តទៅទៀតហើយនៅពេលដែលលោកបន្តស្ដាប់យូរទៅបល័យនោះលឺកាន់តែខ្លាំងទៅហើយនឹងចិត្តទៅទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយដើម្បីបានជាសម្លេងកាន់តែលឺខិតមុខចិត្តបែបនេះអញ្ចឹងឬក៏អ្នកដែលសូត្របល័យនោះកំពុងតែសម្ដៅមុខកន្លែងរបស់លោកដោយមិនអស់ចិត្តលោកក៏សម្រេចចិត្តលួចបាបង្អួនមើលបន្តិចតែម្ដងទៅដល់ពេលដែលលោកបាបង្អួនមើលទៅក៏ស្រាប់តែបែរជាបានឃើញថាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែឈរនៅមុខរបស់លោកព្រមទាំងដៃកំពុងតែលើសំពះដើម្បីសូត្របល័យនឹងផងដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺលោកមិនអាចសម្គាល់បានថាជាព្រះសង្ឃអង្គណានោះទេដោយសារតែនៅពេលនឹងវាហាក់ដូចជាងងឹតខ្លាំងពេកគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែស្រមោលរបស់មនុស្សស្ទង់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងស្រ័យសួរនាំទៅហើយប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែព្រះសង្ឃអង្គនោះបានជានិមន្តចាក់ចិនពីទីនោះនៅពេលដែលឃើញចឹងធัวព្រះសង្ឃនរិនហាក់ដូចជាមានចិត្តងឿតឆ្ងល់ដែរដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តថានឹងតាមសួរនាំឲ្យបានច្បាស់ចង់ដឹងថាតើជានរណាគេព្រោះអីមួយរយៈនេះក៏តែងតែឃើញនៅស្រមឡៃចិត្តតែសម្លឹងមើលមកពីគាត់ពីចម្ងាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ថែមទាំងយល់សពមិនលហថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅមើលឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសង្ឃនរិនព្យាយាមនិមន្តតាមពីក្រោយព្រះសង្ឃអង្គនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់តល់តសោះទោះបីជាព្យាយាមរត់លឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបានត្រឹមតែចិត្តដល់តែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះសង្ឃនរិនក៏បានឃើញថាព្រះសង្ឃចម្លែកម្នាក់នោះគឺកំពុងតែនិមន្តឡើងទៅលើវិហារអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកទៅនោះព្រះសង្ឃនរិនបានឃើញថានៅលើវិហារក៏បែរជាមានដុតទៀនភ្លឺតើព្រះសង្ឃអង្គណានៅស្មៃទៅឲ្យមិនតន់ចូលទៅសម្រាកក្នុងកោដ្ឋទៀតបែរជានៅក្នុងវិហារនៅឡើយនៅពេលដែលឃើញចឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គនរិនគិតថាអញ្ចឹងព្រះសង្ឃដែលនិមន្តទៅមុននេះឡើងទៅរកវិហារនឹងច្បាស់ជាព្រះសង្ឃពិតប្រាកដជាមិនខានព្រោះអីមានព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតដែលនៅលើវិហារឯនោះហើយដោយសារតែចង់ដឹងថាតើព្រះសង្ឃទាំងអស់នោះកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅលើវិហារដូច្នេះព្រះសង្ឃនរិនក៏បានប្រញាប់និមន្តឡើងទៅលើវិហារដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្រឡេកភ្នែកតែមួយផ្លិតសោះស្រាប់តែនៅក្នុងវិហារបែរជាងងឹតឈឹងគឺមិនមានពន្លឺភ្លើងទៀនឬក៏ភ្លើងធូបដូចជាព្រះអង្គបានឃើញកាលពីមុននោះទេនៅពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើព្រះអង្គចាប់ដើមព្រឺក្បាលខ្ញាក់តែម្ដងដោយសារតែគ្រប់យ៉ាងគឺវាខុសពីការគិតរបស់ព្រះអង្គទាំងស្រុងព្រះអង្គគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងវិហារនេះច្បាស់ជាមានព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតជាមិនខានព្រោះឲ្យឃើញមានព្រះសង្ឃនិមន្តឡើងទៅលើវិហារហ្នឹងមិនតាមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានភ្លើងភ្លឺថែមទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះអង្គនិមន្តនៅតាមផ្លូវឲ្យមុខចូលតែបន្តិចដាច់សោះងើបមុខមកវិញក៏ស្រាប់តែពន្លឺទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាបានបាត់ទាំងស្រុងដូច្នេះព្រះអង្គដឹងថាច្បាស់ជាមានគេចង់លេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមិនខានប៉ុន្តែហេតុអ្វីបែរជាមកលេងជាមួយនឹងព្រះអង្គបែបនេះទៅវិញឬក៏គេមានអ្វីចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបើសិនពិតជាគេមានការចង់ពឹងពាក់ព្រះអង្គមែនហេតុអ្វីបានជាមិនប្រាប់ត្រង់បែរជាមកលៀបលឿនជាមួយនឹងព្រះអង្គបែបនេះទៅវិញអ្វីទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ព្រះសង្ឃនរិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតយ៉ាងណាលោកក៏មិនទាន់បាននឹងច្បាស់ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាអ្វីដែលលោកបានឃើញអំបែបមិញទាំងអស់តាមពិតលោកគឺត្រូវខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកក៏បានប្រញាប់និមន្តត្រឡប់មកកាន់កោដ្ឋវិញភ្លាមហើយនឹងប្រញាប់បិទទ្វារនិងបិទបង្អួចឲ្យជិតហើយអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៅនោះគឺលោកប្រញាប់សូត្រធម៌បន្ទាប់ពីលោកសូត្រធម៌រួចរាល់ហើយលោកក៏បានចូលទៅសឹងទៅដូច្នេះនៅក្នុងយប់នឹងដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងចំពោះលោកនោះទេដោយសារតែតាំងពីលោកនរិនមកគង់នៅវត្តនេះបានរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃលោកតែងតែជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លាច់ចលែកឬក៏ឲ្យបានថាគឺលោកតែងតែត្រូវខ្មោចឡងដូច្នេះលោកក៏សម្រេចចិត្តថានៅពេលព្រឹកឡើងនឹង
លោកក៏បានទៅសួរជាមួយនឹងលោកតាអាចារ្យម្នាក់តែម្ដងទៅចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងវត្តនេះធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវ វាកើតឡើងឬក៏អត់ណាមួយក៏ពេលដែលគាត់ទៅសួរនំអំពីហឹបឈឺដែលត្រូវបានគេទុកចោលនៅក្នុងវិហារនោះផងដែរដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកប្រហែលថ្ងៃនេះគឺលោកដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងវត្តនេះច្បាស់ជាមានខ្មោចឆ្លងជើមិនខានចំណែកឯលោកតាអាចារ្យដែលត្រូវបានលោកនរិនសួរនោះគាត់ក៏មិនបានដឹងច្បាស់អ្វីច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបបឈើនោះប៉ុន្តែគាត់គិតថាប្រហែលជាមានលោកតាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិនឹងគាត់អាចនឹងដឹងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រអប់ឈើដែលត្រូវបានគេទុកចោលនៅមុខវិហារនោះដោយសារតែពេលនោះគឺលោកតាគាត់ស្នាក់នៅក្នុងវត្តមួយនេះហើយគាត់ក៏ជាកូនសិស្សលោកផងដែរដូច្នេះបើសិនជាចង់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រអប់ឈើអាចចូលទៅក្នុងភូមិនិងធ្វើការសួរនាំទៅកាន់លោកតាម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកតាអេសានតែម្ដងទៅដោយលោកតាអេសានក៏មានអាយុរហូតមកដល់ពេលនេះគឺ70ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីលោកតាអាចារ្យដែលនៅក្នុងវត្តនេះហើយលោកនរិនក៏បញ្ញាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិនិងស្វែងរកផ្ទះរបស់លោកតាអេសានហើយគាត់ក៏ជាប្រសង់នៅក្នុងភូមិនេះផងដែរដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនគឺស្គាល់គាត់នៅពេលដែលលោកសង្រិនទៅសួរនាំហ្នឹងគេក៏បានចងល់ប្រាប់អំពីផ្ទះរបស់លោកតាអេសានបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីផ្ទះរបស់លោកតាអេសានហើយប្រសង់នរិនក៏បានបញ្ញាប់និមន្តចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះព្រមទាំងបានធ្វើការគួរសមទៅកាន់លោកតាអេសានផងដែរចំណែកលោកតាអេសានគឺមើលទៅគាត់រៀងចាក់ច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់បានឃើញប្រសង់មករកគាត់ដល់ផ្ទះបែបនេះគាត់មានការងឹតឆ្លោដែរដូច្នេះគាត់ក៏បានធ្វើការសួរនាំចំណែកឯប្រសង់នរិនក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ដំណើររឿងដែលគាត់បានជួបកន្លងមករយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានសួរនាំអំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អបឈើដែរនៅក្នុងវិហារមួយនោះផងដែរព្រោះឯគាត់គិតថាប្រហែលជាអ្វីដែលគាត់បានឃើញឬក៏ខ្មោចរូបគាត់កន្លងមកនេះឯនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអបឈើដែលនៅលើវិហារនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនេះឲ្យបានច្បាស់ព្រោះឯគាត់គិតថាបើសិនជានៅបែបនេះទៀតគាត់ប្រហែលជាមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះបាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលតាមឡងគាត់នោះប្រហែលជាគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយឲ្យរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានបញ្ចប់បានបន្ទាប់ពីស្ដាប់អំពីសំណួររបស់លោកសង្រិនរួចហើយលោកតាអេសានដែលធ្លាប់ជាកូនសិស្សលោកហើយក៏ឡើងក្លាយទៅជាអាចារ្យវត្តនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ចូលវិវត្តនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាការពិតទៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រអប់ឈើនឹងគឺកើតឡើងតាំងពីអំឡុងពេល60ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅពេលហ្នឹងគឺមានប្រសង់មួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាប្រសង់ងួនចំណែកឯលោកតាអេសានវិញអំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុត្រឹមតែប្រមាណជាង10ឆ្នាំឬក៏11ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏ជាកូនសិស្សលោកផងដែរហើយអ្វីដែលលោកបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសង់ងួននៅពេលនោះគាត់ក៏ជាកូនសិស្សចំណិតម្នាក់របស់ព្រះចៅអធិការដែលមានព្រះនាមថាពីជ័យព្រះចៅអធិការពីជ័យគឺជាប្រសង់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រសង់ជាច្រើនដែលចែកនៅមុំវិជាអាគមហើយថែមទាំងចែកនៅមុនវិជាមងខ្លាំងពូកែថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបង្រៀននៅមុនវិជាទៅកាន់កូនសិស្សរបស់លោកដែលមានព្រះនាមថាមុននឹងឯងចំណែកឯប្រសង់មុនគឺជាប្រសង់ម្នាក់ដែលមិនសូវជាចូលចិត្តនិយាយអ្វីច្រើននោះទេទៅណាមកណាគឺស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រផងដែរហើយនេះហើយបានជាលោករៀនសូត្រនៅមុនវិជាពីលោកគ្រូរបស់លោកដែលជាព្រះចៅអធិការហ្នឹងគឺបានលឿនជាទីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកចែកនៅវិជាអាគមជាច្រើនប៉ុន្តែក៏នៅមានមុនវិជាមួយចំនួនទៀតដែលព្រះចៅអធិការហ្នឹងគឺមិនបានបង្រៀនទៅដល់លោកនោះទេព្រោះអីមុនវិជាខ្លះបើសិនជាយើងរៀនហើយអាចនឹងនាំទុកដាក់ខ្លួនទៅវិញនោះទេបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ឬក៏រៀននៅមុនវិជាមុនអាគមនោះមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាមុនវិជាអាគមមួយចំនួនគឺមិនត្រូវបានបង្រៀនឡើយត្រូវបានលាក់ទុកខំពីប្រសង់ងួនលោកបានមួយរយៈពេលក្រោយមកសុកក៏ស្រាប់តែបាត់ដំណឹងរបស់ព្រះសង្ឃងួនឈឹងគឺមិនដឹងថាព្រះអង្គទៅណានោះទេប៉ុន្តែរបស់របររបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងគុតដដែលសពេលដែលព្រះចៅអធិការក៏មិនបានសួរនាំអ្វីច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃដែលជាសិស្សបន្តខ្លួនរបស់លោកគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរក្សាស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងដល់រយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែយើងបានឃើញថាព្រះចៅអធិការបានយកហឹបមួយយកមកទុកនៅក្នុងគុតរបស់លោកហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថានៅក្នុងហឹបនោះគឺជារបស់អ្វីដែរដោយសារតែនៅក្នុងហឹបនោះក៏ត្រូវបានចាក់សោឡើងជាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះចៅអធិការយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថែមទៀតដូច្នេះគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់គឺហ៊ានចូលទៅបើកមើលនោះទេគ្រប់គ្នាបានត្រឹមតែឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជារបស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយកមកប្រគេនលោកហើយបានជាលោកយកទៅទុកនៅក្នុងកុដិរបស់លោកយ៉ាងសម្ងាត់បែបនេះដូច្នេះពួកគេក៏មិនបានខ្វល់ច្រើនបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះសង្ឃងន់ឈឹងបាត់ខ្លួនហើយមានហឹបមួយចូលមកក្នុងវត្តពេលនោះមានព្រះសង្ឃជាច្រើនបាននិយាយខ្សឹបសៀបពួកគេគឺតែងតែឮសំឡេងសូត្រធម៌នៅក្នុងវិហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅមើលនឹងបែរជាមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ពេលខ្លះគេបានឃើញថាមានព្រះសង្ឃនិមន្តនៅក្នុងវត្តនេះតែម្នាក់ឯងនិមន្តសុកស្រាប់តែក្បាលរបស់ព្រះអង្គបែរជាជ្រោះទៅលើដីបាត់តែម្ដងឃើញបាត់នោះព្រះសង្ឃដែលបានឃើញហេតុការណ៍នឹងគឺស្រែកខ្លាំងៗហើយក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីវត្តមួយនេះអ្នកខ្លះវិញនៅពេលដែលចំមកខាងក្រោមនៅពេលយប់ឃើញថានៅក្នុងវិហារមានដុតភ្លើងទៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិមន្តទៅមើលទៅស្រាប់តែគ្រប់យ៉ាងគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែភាពងងឹតតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាមូលហេតុមួយថងដែរដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃជាច្រើននៅក្នុងវត្តមួយនេះសម្រេចចិត្តសឹកចេញពីវត្តមួយនេះតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសពថ្ងៃនេះគឺមានព្រះសង្ឃត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តគង់នៅក្នុងវត្តនេះបន្តទៀតហើយរឿងអ្វីផ្សេងទៀតគឺលោកតាមិនដឹងនោះទេបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់គឺមានតែទៅសួរព្រះចៅអធិការវត្តបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីប្រហែលជាមុនពេលដែលព្រះចៅអធិការចាស់សុគតទៅគាត់អាចនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវអត្តកម្បាំងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងរឿងរ៉ាវអត្តកម្បាំងនៅក្នុងហឹបនោះផងដែរបន្ទាប់ពីលោកតាអេសានប្រាប់បែបនេះហើយលោកក៏បានលាលោកតាអេសានចាក់ចេញពីក្នុងភូមិត្រឡប់មកកាន់វត្តវិញហើយនៅពេលដែលនិមន្តតាមភ្លើបណ្ដាគិតបណ្ដាថាតើគាត់គួរតែសួរនាំរឿងនេះជាមួយនឹងព្រះអធិការឬក៏អបប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនសួរនាំឲ្យច្បាស់នាំនោះទេរឿងរ៉ាវមួយនេះច្បាស់ជាមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយវានឹងបន្តបែបនេះជារៀងរហូតដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចជុតថានឹងសួរនាំព្រះចៅអធិការវត្តដែលត្រង់តែម្ដងទៅនៅពេលដែលនិមន្តមកដល់វត្តវិញលោកក៏បានសម្ដៅទៅកាន់កុដិរបស់ព្រះចៅអធិការតែម្ដងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះចៅអធិការនៅក្នុងវត្តនោះដូច្នេះលោកក៏បាននិយាយប្រាប់អំពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហើយគាត់បានសួរថាតើប្រអប់ដែលនៅក្នុងវិហារនោះគឺមានដាក់អ្វីនៅក្នុងនឹងព្រោះឯគាត់គិតថាប្រហែលជាមានអ្វីមិនស្រួលនៅក្នុងនឹងជាមិនខានដោយសារតែគាត់តែជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការលោកបន្លាចជាច្រើនមិនត្រឹមតែលោកនោះទេសូម្បីតែព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តនេះមុនក៏ធ្លាប់បានលបាយរហូតធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវត្តឬក៏សឹកផងដែរអញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយវាឲ្យបានល្អមិនអាចទុកជាអត្តកម្បាំងបែបនេះទៀតទេចំណែកឯព្រះចៅអធិការវិញបន្ទាប់ពីឮលោកអ្នករិនមានសង្កដីកាបែបនេះលោកក៏បានដង្ហើមធំបន្ទាប់មកមានសង្កដីកាថាការពិតទៅនៅក្នុងប្រអប់នោះគឺពិតជាមានអត្តកម្បាំងពិតមែនហើយអត្តកម្បាំងរបស់វាគឺលោកបានដឹងបន្ទាប់ពីមុនពេលដែលព្រះចៅអធិការសុគតទៅមុនពេលដែលព្រះចៅអធិការសុគតទៅលោកបានហៅឃ្លុំឲ្យចូលទៅជួបជាមួយនឹងលោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានប្រាប់ពីអត្តកម្បាំងទាំងអស់នៅក្នុងហឹបមួយនេះដោយលោកមានសង្កដីកាថាការពិតរបស់ដែលនៅក្នុងកែនេះគឺជាធានអ្នកសង្ឃដែលមានព្រះនាមថាងួនគេបានសុគតបន្ទាប់ពីគេលួចរៀនវាដែលគាត់មិនបានបង្រៀនហើយមាននោះគឺគេបានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកនៅពេលដែលលោកប្រើគេឲ្យមកយកអីវ៉ាន់នៅក្នុងកុដិរបស់លោកពេលនោះគេក៏បានរកឃើញសៀវភៅគម្ពីរមួយក្បាលដូច្នេះគេក៏បានលួចយកវាទៅរៀនតែម្នាក់ឯងដោយមិនឲ្យលោកបានដឹងព្រោះតែលោកមិនឲ្យរៀនឲ្យគេរៀនអញ្ចឹងហើយបានជាគេលួចលាក់បែបនេះប៉ុន្តែការរៀនវិជ្ជាដែលមិនមានគ្រូត្រឹមត្រូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបែកអាគមដែលធ្វើឲ្យគេសើតែខ្លាចតែជាព្រាយពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលហើយការដែលគេលួចរៀនវិជ្ជានេះដោយមិនឲ្យគាត់ដឹងគឺគេលួចចូលទៅរៀននៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងគឺដោយសារតែគេគឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គចិត្តស្ពីបស្ងប់ស្ងាត់តែងតែទៅធ្វើសមាធិនៅក្នុងព្រៃនិងរៀនវិជ្ជាចំនួនដែលលោកបានបង្រៀនផងដែរប៉ុន្តែមិនស្មានបានថាគេលួចទៅរៀនវិជ្ជាដែលលោកមិនតាន់បានបង្រៀនតទៅសោះហេតុនេះហើយគេក៏បានប្រែក្លាយទៅជាបែបនឹងតែម្ដងទៅនៅទីបំផុតដោយសារតែគេមិនអាចយកឈ្នះនូវវិញ្ញាណដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេបន្ទាប់ពីគេរៀនកម្មួនបែកនោះហើយគេក៏ត្រូវបានសុគតដោយមិនដឹងពីមូលហេតុក៏ស្រាប់តែមានគេប្រទះឃើញនៅសបង់ជីវរជាមួយនឹងឆឹងរបស់គេនៅក្នុងព្រៃដូច្នេះគាត់ក៏បានឲ្យគេយកឆ្អឹងរបស់សិស្សរបស់គាត់យកមកដាក់ក្នុងហឹបនេះតែម្ដងទៅមូលហេតុដែលគាត់មិនបូជាវាគឺដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់គេគឺនៅវិលវងនៅទីនេះបើសិនជាគាត់បូជាហើយវិញ្ញាណរបស់គេនឹងបែកឈ្ងាយជាមិនខានដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់គេគឺមិនមែនជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះសង្ឃធម្មតានោះទេបន្ទាប់ពីគេរៀននៅវិជ្ជាដែលគាត់បានហាមនោះមកហេតុនេះហើយបានជាគាត់សម្រេចចិត្តយកឃាតរបស់គេដាក់ចូលទៅក្នុងហែបមួយនេះព្រមទាំងបានធ្វើការសូត្របល័យចងដើម្បីការពារកុំឲ្យគេចិនទៅរករឿងមនុស្សឬក៏លាក់ភូមិហើយជារឿងរយប់លោកក៏តែងតែសូត្រនឹងទេសនាដើម្បីយកគេបានស្ដាប់ក្រែងលោកថាការដែលធ្វើបែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេនឹងត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញពេលនោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវដោះលែងវិញ្ញាណរបស់គេឲ្យទៅចាប់ជាសាជាថ្មីឬក៏ទៅរកភពដែលគេត្រូវទៅ
ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាតើពេលណាវិញ្ញាណរបស់គេត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញនោះទេហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានដោះលែងគេឲ្យចេញផ្ដេសផ្ដាល់ឡើយបើសិនជាគេមិនតន់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញនោះគ្រោះអហន្តរាយនឹងត្រូវបានកើតឡើងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទុកប្រអប់នេះចោលរហូតមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីបានដឹងនៅរឿងទាំងអស់នេះហើយលោកនារិនក៏មានសន្តិភាពប្រាប់ថាមិនអីនោះទេទុកឲ្យគាត់ជាអ្នករកវិធីដោះស្រាយចំពោះរឿងមួយនេះគាត់នឹងរកវិធីដើម្បីឲ្យដឹងប្រកាសថាតើវិញ្ញាណនៅក្នុងប្រអប់នេះវិលត្រឡប់មករកសភាពល្អវិញដែរឬក៏អាចគាត់នឹងរកវិធីដោះស្រាយរឿងមួយនេះឲ្យទាល់តែបានបន្ទាប់ពីមានសន្តិភាពបែបនេះហើយគាត់ក៏បានលាត្រឡប់ទៅកប់វិញបាត់ចាប់តាំងពីពេលនឹងមកលោកនារីនព្យាយាមស្វែងរកដំវិធីតើធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងប្រអប់នឹងឲ្យទាល់តែបានដើម្បីធ្វើការសួរនាំថាតើគេត្រឡប់មករកសភាពល្អវិញឬនៅបើសិនជាគេត្រឡប់មករកសភាពល្អវិញគាត់នឹងដោះលែងវិញ្ញាណរបស់គេឲ្យទៅរកសុគតិភពដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងនិយាយជាមួយនឹងប្រអប់នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងវិហារបន្ទាប់មកក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រអប់នឹងថាបើសិនជាវិញ្ញាណរបស់អ្នកពិតជាត្រឡប់មកកាន់សភាពល្អវិញហើយនោះសូមអ្នកមកពន្យល់សពខ្ញុំឲ្យបានដឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងដោះលែងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឲ្យចេញពីប្រអប់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់ជាតិថ្មីអ្នកមិនគូនោះជាប់ឃុំឃាំងបែបនេះនោះទេបន្ទាប់ពីមានសន្តិកៈបែបនេះភ្លាមក៏ស្រាប់តែប្រអប់ចាប់ផ្ដើមរំគៀវឡើងប៉ុន្តែលោកគឺមិនតន់យកច្បាក់ថាគេចង់មានន័យបែបណាឡើយលុះដល់ពេលយប់ឡើងទើបដឹងច្បាស់ដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់ប្រសងនួនបានមកពន្យល់សពលោកដោយមកជារូបរាងល្អព្រមទាំងបានសុំអង្វរឲ្យលោកជួយដោះគេឲ្យចេញពីប្រអប់នេះផងដែរព្រោះអីចិត្តរបស់គឺបានស្ងប់ស្ងាត់នឹងត្រឡប់មករកសភាពល្អឡើងវិញហើយគឺក៏លែងជាប់នៅក្នុងកំហុងណាមួយទៀតហើយគាត់ចាំតែឈឺប្រសាមួយទំហឹងការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យចិត្តជាផ្លូវត្រេះឲ្យចំពោះគេហើយព្រោះអីគេគឺនៅមានកម្មប្រកាន់ផងដែរដូច្នេះគេត្រូវតែចាប់ជាសាជាថ្មីមិនគួរនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រអប់ជានៅឡើយដូច្នេះបើសិនជាអាចលោកក៏សូមឲ្យគាត់ដោះគេឲ្យចេញពីប្រអប់ដើម្បីឲ្យគេចាប់ជាថ្មីដោយខាងពេលនោះលោកនារីនក៏ចេះតែសោតចងភ្នំមិនពៀសម្រាប់តារបស់បានចិត្តពិសាចដោយការពីមុនទៀតដែរបន្ទាប់ពីមកបញ្ចូលសពស្នៅក្នុងសភាពល្អបែបនេះហើយលុះដល់ព្រឹកឡើងព្រះសង្ឃនារិនគិតថាប្រហែលជាដល់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវដោះលែងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសង្ឃងួនឲ្យចាក់ចេញពីប្រអប់មួយនេះហើយដូច្នេះគាត់ក៏បាននិមន្តចូលទៅប្រាប់ព្រះចៅអធិការដើម្បីយកសោពីព្រះចៅអធិការនិងបោកមើលនៅក្នុងហឹបនោះនៅក្នុងយប់នេះចំណែកព្រះចៅអធិការក៏បានសួរបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើពិតជាដូចជាអ្វីដែលលោកគិតឬក៏អត់ពួកអីបើសិនជាប្រអប់នេះត្រូវបានបើកមកនោះបើសិនជាវិញ្ញាណរបស់គេនៅតែមិនតង់បានត្រឡប់មករកសភាពល្អឡើងវិញនោះក្នុងវត្តនិងអ្នកភូមិច្បាស់ជាមានរឿងមិនខានហើយព្រះសង្ឃនារិនក៏បានធ្វើការធានាអះអាងថាបើតាមគាត់មើលទៅគឺមិនខកនោះទេវិញ្ញាណរបស់គេឬក៏ចិត្តរបស់គេប្រហែលជាវិលត្រឡប់មករកផ្លូវល្អវិញហើយដូច្នេះត្រូវតែដកលែងគេឲ្យទៅចាប់កំណើតថ្មីឬក៏ទៅកន្លែងដែលគឺគួរទៅយើងមិនត្រូវឃុំឃាំងគេបែបនេះនោះទេចំណែកឯប្រជាធិការក៏សម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលព្រះសង្ឃនារិនបានប្រាប់គឺដោយសារតែព្រះចៅអធិការចាស់ក៏មានសន្តិភាពបែបនេះដែរបើសិនជាវិញ្ញាណរបស់គេត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញហើយត្រូវតែដំលែងគេឲ្យទៅរកផ្លូវរបស់គេវិញមិនត្រូវឃុំឃាំងគេបែបនេះជារៀងរហូតនោះទេហើយពិធីមួយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលយប់នៅក្នុងវិហារនឹងតែម្ដងលុះដល់ពេលវេលាយប់ឡើងចូលមកដល់ព្រះសង្ឃនារិនក៏បានឡើងចូលទៅក្នុងវិហារតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកលោកក៏បានបើកហឹបនោះឡើងនៅពេលដែលបើកហឹបនោះឡើងទៅហាក់ដូចជាមិនមានខឿនរឿងអីចម្លែកនោះទេព្រោះនៅក្នុងហឹបមួយនេះគឺមានយន្តត្រូវបានចងការពារជាមួយនឹងធាតុរបស់ព្រះសង្ឃងួនដោយនៅក្នុងហឹបមួយនេះមានទាំងលលាកក្បាលព្រមទាំងឆ្អឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហឹបមួយនេះក៏មានបាលីសម្រាប់ស្រាយផងដែរដូច្នេះព្រះសង្ឃនារិនក៏បានយកបាលីនោះមកដើម្បីធ្វើការសូត្រនិងស្រាយដកលែងវិញ្ញាណគេឲ្យទៅចាប់កំណើតថ្មីនៅពេលដែលលោកកំពុងតែសូត្រនឹងក៏ស្រាប់តែខ្យក់ត្រជាក់បានធ្លាក់មកជាខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តនៅការសូត្របាលីនេះរហូតដល់ចប់បន្ទាប់ពីលោកសូត្របាលីនេះបានចប់ភ្លាមស្រាប់តែពេលនោះលោកបានឃើញថាមានផ្សៃនឹងគឺបានហោះចាក់ចេញពីប្រអប់មួយនេះតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានឮសំឡេងសោយថែមទៀតប៉ុន្តែសំឡេងសោយនោះហាក់ដូចជាសំណោចនៃការសប្បាយចិត្តមិនមែនជាសំឡេងសោយដោយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយនិងសប្បាយចិត្តមិនមែនជាលក្ខណៈសំណោចដោយពោពេញទៅដោយភាពកងកំហឹងឬក៏គុំគួយនោះទេដូច្នេះព្រះសង្ឃនារិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថានៅពេលនេះ
វិញ្ញាណរបស់ព្រះសង្ឃងួននឹងគឺត្រូវបានដកលែងរួចហើយគាត់ក៏ទៅចាប់កំណត់របស់គាត់ថ្មីផងដែរបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះត្រូវបានដោះស្រាយហើយឆ្អឹងរបស់ព្រះសង្ឃងួនក៏ត្រូវបានធ្វើពិធីបុណ្យដែលបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងបានយកទៅធ្វើការបូជាផងដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់សាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់